ਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦ ਗੋਪਾਲ ਗੁਰ ਗੁਰਪੂਰਨ ਨਾਰਾਇਣ ਹੈ। ਗੁਰ ਦਇਆਲ ਸਮਰੱਥ ਗੁਰ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਪਤਿਤ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ। ਪਰਤਖ ਦੇਹ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸੁਆਮੀ ਆਦ ਰੂਪ ਪੋਖਣ ਭਰਣੰ ਸਤਿਗੁਰ ਗੁਰ ਸੇਵੋ ਅਲਖ ਗਤ ਜਾਂ ਕੀ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮਦਾਸ ਤਾਰਨ ਤਰਣੰ ਚਵਰ ਛਤਰ ਤਖਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਸੱਜ ਬੈਠੀ ਗੁਰੂ ਸਰੂਪ ਪਿਆਰੀ ਖਾਲਸਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਅਸਥਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਆਪ ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤਾਂ ਹਾਜ਼ਰੀਨ ਹੋ। ਵਿਗਿਆਨੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਤੁਰਕੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਫੁਰਮਾਨ ਆਪ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੜੀ ਸਹਿਜਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਵਣ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਆਓ ਇਸ ਅਗੰਮੀ ਫੁਰਮਾਨ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਫਲਾ ਕਰੀਏ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਮਤ ਗੂੜ ਬਿਮਲ ਸਤ ਸੰਗਤ ਆਤਮ ਰੰਗ ਚਲੂਲ ਭਇਆ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਰਜ ਤੁਰਕੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਸਵਈਏ ਜੋ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਗਲੂਏ ਮੁਬਾਰਕ ਤੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਸਵਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਸਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਦਰਜ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਵਨ ਸਵਈਆ 1396-97 ਅੰਗ ਉੱਪਰ ਦਰਜ ਹੈ। ਬੜੇ ਪਾਕ ਪਵਿੱਤਰ ਬੋਲ ਨੇ। ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਅਗੰਮੀ ਵਡਿਆਈ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸੱਚਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਜੋ ਸਤਿ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਬਚਨ ਸੱਤ ਨੇ, ਜੋ ਅਗਿਆਨ ਨੂੰ ਖਹਿ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਬਖਸ਼ਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਨ ਬਚਨ ਕਰਮ ਸਭ ਸਤ ਹੈ। ਐਸੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਦਾਤੇ ਨੇ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਸਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਨੇ। ਸਭ ਸੁਖ ਹਰ ਰਸ ਭੋਗਣੇ, ਸੰਤ ਸਭਾ ਮਿਲ ਗਿਆਨ, ਨਿਤ ਅਹਨਸ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਸੇਵਿਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਦੀਆ ਨਾਮ। ਐਸੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਧਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕੀਤਿਆਂ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਖਸ਼ਿਆ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਨਾਮ ਉਹ ਜਪਦਾ ਹੈ। ਤ੍ਰਿਭਵਨ ਖੋਜ ਟੰਡੋਲਿਆ,
गुरमुख खोज निहाल, सतगुर मेल मिलाया, नानक सो प्रभ नाल। और गुरां दी किरपा दे नाल बख्शिया उन्हां दा नाम जप के परमेश्वर मिलदा है, प्रभु मिलदा है, जीवन फिर सफला हुंदा है। सतगुर शरण परे तिन पाया, मेरे ठाकुर लाज रखाइया। गुरु की शरण पए तो बिना अकाल पुरख की प्राप्ति नहीं है। जो परमात्मा नाल मेल दवे वो सच्चा सतगुरु है। कहंदे सतगुर मत गूढ़, बिमल सत संगत। एक अंदर दी इंद्री है जो अखां दा विशा नहीं, जिन्हों अंतःकरण कह दिने आपां। उहदे चार हिस्से ने, मन, बुद्ध, चित्त, अहंकार। मन वो है जिस करके संकल्प विकल्प फुरने फुरदे ने। बुद्ध वो है जिस तो निश्चा हुंदा है भी ये कर्म ठीक है जां गलत है। चित्त दा भाव वो पक्ष जो चेता शक्ति है, जो यादाश्त है। चौथा जो अहंकार है जिस तो पदार्थां दे नाल अपना संबंध जुड़दा है, ममता आदि। अहंकार नूं ही मत कह दिता जाता है। अंतशकरण दा चौथा भेद है। मत दा मतलब बुद्ध भी है, ज्ञान भी है, चेता भी है, ध्यान भी है, निश्चा भी है, राय भी है, सियाणप भी है, अकल भी है। कहते जेड़े गुरु रामदास ने उन्हां दी मत गूढ़ी है, गुप्त है, साड़ी समझ तो परे है, बड़ी संघनी है। उन्हां वर्गा किसी नूं ज्ञान नहीं, उन्हां वर्गा किसी दा ध्यान नहीं, अडोल अवस्था नहीं, उन्हां वर्गी किसी विच अकल नहीं, उन्हां वर्गी किसी विच सियाणप नहीं। विकारां तो रहत मत है। रंचक मात्र भी उन्हां दे अंदर मैल नहीं है, ना काम दी, ना क्रोध दी, ना लोभ दी, ना मोह दी, ना हंकार दी। और ऐसे पूर्ण गुरु बारे बाणी कहती है, गुर दरियाओ सदा जल निर्मल, मिलिया दुरमत मैल हरै, सतगुर पाया पूरा नावण, पशु परेतह देव करै। हुण जिहड़ा आप निर्मल है, जे उहदी संगत करोगे तो तुहानूं भी मैल रहित कर देवेगा। मैल करके साडा जीवन पशुआं वर्गा है। जिवें पशु लड़दे झगड़दे ने, तुसीं खुरली विच वेखो तो पट्ठे खांदे खांदे दूजे नाल सिंग डाउणगे, दूजे दे पट्ठे खाणगे, कामुक होए रहिंदे ने, काम वासना विच रहिंदे ने, चारा खा के लेटदे रहिंदे ने। इदां दा ही बंदा है। अपना निवाला खा के दूजे का हक खांदा है, मुरदार खांदा है, पैसे पिछे सिंग डावेगा, झगड़ेगा, खा के सुता रहेगा। जीवन रब दे गीत गाउण लई मिलिया, जे नहीं गा पाया तो बाणी कहंदी करतूत पशु की मानस जात। शरीर बदलिया है। ये ठीक है, 84 दे गेड़ चों आया सी, कई जन्म पए कीट पतंगा, लख 84 जोन परमाया। बहुतात विच बहुतियां जूना विच पशु रहा है। वो मन वही है, सुभाव नहीं बदलिया, चम बदल गया, दोवां लत्तां ते आ गया। जे नाम जपे तो फिर ही मनुख है, नहीं तो महाराज कहंदे पशु है। हुण गुरु पातशाह किरपा करन ते पशु बिरती विकारां दी मैल मिटदी है, कोई देव बनता है, महापुरुष बनता है। सो ऐसे निर्मल गुरु की अजमत है। महाराज कहंदे सतगुर पाया पूरा नावण, पशु प्रेतह देव करै। पशुआं तो देव बना दिंदा है, देवते बना दिंदा है। देखो रस्ते विच चलदियां कई वार अचनचेत टोए विच साडा पैर पै जावे, वो चिक्कड़ नाल टोआ भरिया हुंदा है, कपड़े हथ पैर गंदले हो जाते ने।
ਤੇ ਕਿਧਰੇ ਜਦੋਂ ਹੱਥ ਪੈਰ ਲਿਬੜ ਜਾਣ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਵੱਛ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੂਤ ਪਲੀਤੀ ਕੱਪੜ ਹੋਏ ਦੇ ਸਾਬੂਣ ਲਈਐ ਉਹ ਧੋਏ। ਹੁਣ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜੀਵਨ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਵਿਚਰਦਿਆਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਗੱਡੇ ਨੇ, ਟੋਏ ਨੇ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਛਿੱਟੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮੱਤ ਮੈਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਮੈਲੀ ਮੱਤ ਨੂੰ ਸਵੱਛ ਕਰਨ ਲਈ, ਨਿਰਮਲ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਨਾਮ ਦਾ ਜਲ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਕ ਬੋਲ ਨੇ, ਭਰਿਆ ਮਤ ਪਾਪਾਂ ਕੈ ਸੰਗ ਉਹ ਧੋਪੈ ਨਾਵੈ ਕੈ ਰੰਗ। ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੂੜੀ ਮਤ ਅਨੁਸਾਰ ਕਦਮ ਪੁੱਟੋਗੇ, ਵਿਕਾਰ, ਇਹ ਦੁੱਖ, ਇਹ ਕਲੇਸ਼, ਇਹ ਜੋ ਖੱਡੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ, ਉਚਾਈ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਨਿਵਾਣ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗੀਏ ਤੇ ਕੋਈ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਨਹੀਂ ਘਾਲਣੀ ਪੈਂਦੀ, ਝੱਟ ਬੰਦਾ ਤਿਲਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਡਿੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਨਿਵਾਣ ਚੋਂ ਉੱਚੇ ਉੱਠਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗੇਗਾ। ਅਗਿਆਨ ਤੋਂ ਗਿਆਨ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਨੀਵਿਓਂ ਉੱਚੇ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਥੱਲਿਓਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠਣਾ ਹੈ, ਮਾੜੇ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਸ਼ੁਭ ਤੋਂ ਸ਼ੁਭ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਕੱਪੜਾ ਮੈਲਾ ਝੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਿਖਾਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਘੰਟਾ 2 ਘੰਟੇ ਮਾਈਆਂ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਰਗੜਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਬਣ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੌਖਾ ਹੈ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਖੱਡੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਣਾ, ਝੱਟ ਮਨ ਡੋਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਰੂਪ ਰੰਗ ਤੇ, ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਮਾਇਆ ਤੇ ਮਨ ਤਿਲਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਕੋਲ ਦੀਵਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਖੱਡੇ ਨਜ਼ਰੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸ਼ੁਭ ਅਸ਼ੁਭ ਕਰਮ ਨਜ਼ਰੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਹੜਾ ਕਦਮ ਪੁੱਟਣਾ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਨਹੀਂ, ਸਮਝ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਮਤ ਅਡੋਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਡੋਲਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਤ ਨਿਹਚਲ ਅਤ ਗੂੜੀ ਗੁਰਮੁਖ ਸਹਜੇ ਨਾਮ ਵਖਾਣਿਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਐਸੀ ਮਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਐਸਾ ਹੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਤਿਲਕਦੇ ਨਹੀਂ ਫਿਰ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਤ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਨਦਰ ਹੀ ਭਵਸਾਗਰ ਤੋਂ, ਰੋਗਾਂ ਸੋਗਾਂ ਤੋਂ ਪਾਰ ਲਿਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਤ ਪੂਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਾਂ ਕੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ, ਦਰਸ਼ਨ ਪੇਖਤ ਉਦਰਤ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਨਦਰ ਐਸੀ ਹੈ। ਖੈਰ ਉਹ ਗੂੜੀ ਮਤ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਬਿਮਲ ਨੇ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਨੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਸੱਚੀ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਗੂੜਾ ਰੰਗ ਧਾਰਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਇਉਂ ਸਮਝ ਲਓ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਐਸੀ ਮਹਾਨ ਅਜ਼ਮਤ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੇਵਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਕੁਫਰ ਨਹੀਂ ਤੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਤ ਸੰਗਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਐਸੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸੰਗ ਜੋ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਸੱਚ ਨਾਲ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦੇਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਸਤ ਸੰਗ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਹੈ ਸਤਿਗੁਰ ਤਹੈ ਸਤ ਸੰਗਤ ਬਣਾਈ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹਾਜ਼ਰੀਨ ਹੋਣ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਤ ਸੰਗਤ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਹੈ ਸਤਿਗੁਰ ਸਹਜੇ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਈ। ਔਰ ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਕੈਸੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਏਕੋ ਨਾਮ ਵਖਾਣੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹੀ ਸੱਚ ਸਰੂਪ ਹੈ ਜੋ ਸਦੀਵੀ ਹੈ। ਏਕੋ ਨਾਮ ਹੁਕਮ ਹੈ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀਆ ਬੁਝਾਏ ਜੀਓ। ਖੈਰ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰ ਉੱਪਰ ਕਿਸ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਕਿਸ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ, ਕਿਸ ਦੇ ਸੋਹਲੇ ਕੀਰਤੀ ਗਾਈ ਗਈ।
ਔਰ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗਜ਼ਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ, ਦਰਮਿਆਨੇ ਬਜ਼ਮੇ ਮਾਜ਼ੁਜ਼ ਕਿੱਸਾ ਏ ਜ਼ਨਾਨਾ ਨੇਸਤ, ਬੇਹਿਸਾਬ ਆ ਅੰਦਰੀ ਮਜਲਿਸ ਕਸੇ ਬੇਗਾਨਾ ਨੇਸਤ। ਉਹ ਸਤਿਪੁਰਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ, ਪਰਮ ਈਸ਼ਵਰ ਦੀ ਕਥਾ ਵਾਰਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇੱਥੇ ਪਰਦੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆਓ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਓਪਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਰੱਬ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਵੇਗਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹ ਮੁਕਤੀ ਪਾਵੇਗਾ। ਬਾਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਚਾਰ ਵਰਨ ਚਾਰ ਆਸ਼ਰਮ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਿਲੈ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਸੋ ਆਪ ਤਰੈ ਕੁਲ ਸਗਲ ਤਰਾਦੋ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰ ਉੱਪਰ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਹੈ, ਮੁਸਲਿਮ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਹੈ, ਈਸਾਈ ਹੈ, ਯਹੂਦੀ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਧਰਮ ਹੈ, ਉਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੈ, ਸ਼ੂਦਰ ਹੈ, ਵੈਸ਼ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਉਸ ਦਾ ਵਰਣ ਹੈ, ਆ ਜਾਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਪ ਤੇ ਮੁਕਤ ਹੋਵੇਗਾ ਹੀ ਰੱਬ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾ ਕੇ, ਉਹਦੀਆਂ ਕੁੱਲਾਂ ਵੀ ਮੁਕਤ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਰੋਗ ਅਤੇ ਸੋਗ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਪਾ ਲੈਣਗੇ ਉਹ। Your all ancestors and generations will swim across this ocean। ਸੰਸਾਰ ਜੋ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਸਾਗਰ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਓਗੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਤ ਸੰਗਤ ਮਿਲ ਰਾਮ ਰਸ ਪਾਇਆ, ਹਰ ਰਾਮੈ ਨਾਮ ਸਮਾਤੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਨਾਮ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਭੇਦ ਹੋ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੂੜੀ ਮੱਤ ਲੈ ਕੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦਾ ਗੂੜਾ ਰੰਗ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਜੋ ਕਦੇ ਲਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤੇ ਨੇ, ਆਤਮ ਰੰਗ ਚਲੂਲ ਭਇਆ। ਆਤਮ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਆਤਮਾ, ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਜੋ ਉਹਦੀ ਜੋਤ ਹੈ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ। ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਅੰਤਸ਼ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਆਤਮ ਹੈ, ਇਹ ਸੂਖਸ਼ਮ ਸਰੀਰ ਹੈ। ਰੰਗ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਪ੍ਰੇਮ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗਿਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਰੰਗ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਚਲੂਲ। ਵੇਖੋ ਫਾਰਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਰਗਵਾਨੀ ਰੰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪਿੱਪਲ ਬੋਹੜ ਦੇ ਨਵੇਂ ਪੱਤੇ ਉੱਗਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਭਾ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਚਲੂਲ ਰੰਗ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲਾਲ ਜਿਹਾ ਰੰਗ। ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਰੰਗ ਲਾਲ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੂੜਾ ਰੰਗ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ, ਉਹ ਕਦੇ ਉਤਰੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੂੜ ਮੱਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈ। ਬਾਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਸੂਕੇ ਕਾਸ਼ਟ ਹਰੇ ਚਲੂਲ, ਉੱਚੈ ਥਲ ਫੂਲੇ ਕਮਲ ਅਨੂਪ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਰੁੱਖੇ ਸੀ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੜੇ ਭੁੱਜੇ ਸੀ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ, ਹਰੇ ਭਰੇ ਹੋ ਗਏ, ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਦਇਆ ਧਰਮ ਹਾਸਲ ਹੋ ਗਏ। ਚਲੂਲ ਰੰਗ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ, ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਜੀਵਨ ਖਿੜ ਉੱਠਿਆ ਅਗਨ ਨਿਵਾਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇਵ, ਸੇਵਕ ਆਪਣੀ ਲਾਇਓ ਸੇਵ। ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਅੱਗ ਮਿਟਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਹਰਿਆ ਭਰਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਣੀ ਦਾ ਫੁਰਮਾਨ ਹੈ, ਮੁਹੱਬਤ ਜਿਸ ਖੁਦਾਏ ਦੀ, ਰੱਤਾ ਰੰਗ ਚਲੂਲ। ਨਾਨਕ ਵਿਰਲੇ ਪਾਈ ਹੈ, ਤਿਸ ਜਨ ਕੀਮ ਨਾ ਮੂਲ। ਵਿਰਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਰੰਗੇ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਅਗੰਮੀ ਹੋ ਨਿਬੜਦੀ ਹੈ। ਐ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਗੂੜਾ ਰੰਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਜੋ ਕਦੇ ਲਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਪੱਖ ਇਹ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੈ,
परमेश्वर दे रंग विच रंगिया गया, उहदा जीवन खुशियां सहित रंगीन हो गया। विकारां दी जो तपश सी, जो पत झड़ सी, जो सुक्कापन सी, वो जांदा रहा। डिप्रैशन रोग सोग मिट के बंदे दा जीवन प्रफुल्लित हो निबड़िया। अगे भट्ट साहिब वडियाई विच कहिंदे ने, जागिया मन कवल सहज प्रकाशिया, अभै निरंजन करहै लहा। गुरु रामदास सच्चे पातशाह, तुसीं गुरु अमरदास महाराज दे दर ते सेवा कीती। ज्ञान रूपी सूरज तुहाडे उत्ते प्रकाशवान होया, गुरु ने ज्ञान बख्शिया। ते जिवें सूरज दे चढ़दियां कमल फुल प्रफुल्लित हुंदा है, पंखड़ियां उहदियां खिड़दियां ने, इवें तुहाडा मन रूपी कमल प्रफुल्लित हो गया। ते जदों अंदर ज्ञान की रोशनी हो गई ते तुहानूं अपना निर्गुण स्वरूप परमेश्वर अंदरों ही नज़री आ गया। इत्थे भाव समझियो, जिहड़ा दयालु सतगुरु गुरु रामदास पातशाह दे दर ते कदम बोसी करेगा, सेवा करेगा, गुरु रामदास महाराज उहदे जीवन विच शब्द राही ज्ञान दा चानना करनगे, अगियान दा हनेरा मिटा देणगे। जदों ज्ञान दी रोशनी हो गई, ऐसी किरपा होवेगी, जिहड़ा मन सोग विच है, डिप्रैशन विच है, चिंता विच है, वो खिड़ेगा जिवें कमल फुल सूरज की तपश नाल खिड़दा है। जिवें सूरज दे छिपदियां कमल मुरझा जांदा है ना, इदां साडे कोल ज्ञान दा सूरज नहीं सी, शब्द की रोशनी नहीं सी, ये मन मुरझाया रहिंदा सी, चिंता विच रहिंदा सी। गुरु ने ज्ञान दा सूरज साडे ते उदय कीता, मन प्रफुल्लित होया, रोग सोग साडे मिट गए। मन सहजता दे विच, ज्ञान दे विच, शांति दे विच चलिया गया। ऐसी महाराज ने किरपा कीती, जिहड़े परमात्मा नूं बाहर लभदे सी ना, जदों अंदर रोशनी होई, अभै निरंजन करहै लहा। साडे अंदर अभै तो भाव है जो बिना डर तो है, जिसनूं किसे दा डर नहीं है, जो निरंजन है, निरअंजन, जिथे अंधकार नहीं है, जिथे अंजन तो भाव कालख नहीं है, माया तो रहत, विकारां तो रहत परम ईश्वर सानू अंदरों ही प्राप्त होया, नजरी आ गया। बाणी चाहुंदा ना, हलत पलत सुख पाए दे, जप जप हृदय मुरार, घर ही विच महल पाया गुर शब्दी विचार। जिन्ना गुरु दे शब्द की विचार कीती, उन्हां नूं रब अंदरों ही नजरी आया। इधर उधर उन्हां नूं दौड़न की लोड़ ना पई। उन्हां दा हलत भी सौरिया, ये लोक भी सौरिया, ते परलोक भी उन्हां दा सौर गया। अगे भट्ट साहिब कहिंदे ने, सतगुर दयाल हर नाम दृढ़ाया, तिस प्रसाद वस पंच करे। ऐ गुरु रामदास सच्चे पातशाह, तुहाडे ते गुरु अमरदास जी की किरपा हुई, वो तुहाडे ते दयावान होए, दयालु होए। तुहानू अपने निर्गुण स्वरूप अकाल पुरख का नाम दृढ़ करवाया, पक्या करवाया, जिस दी किरपा दे नाल तुसीं पंजे वस कर लए। काम क्रोध लोभ मोह हंकार नूं तुसीं बन लिया नाम दे रस्से दे नाल। नाम दी खड़ग दे नाल पंजे दुश्मन संघार दिते। काम क्रोध लोभ मोह हंकार दा खुरा खोज मिटा दिता। यह पहला पक्ष। दूसरा पक्ष है श्री गुरु रामदास सच्चे पातशाह, तुसीं दया दा घर हो, बड़े दयालु हो, दीना ते दया करन वाले हो, और सबना नूं हरियां भरियां
ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਜੋ ਨਾਮ ਹੈ, ਜੋ ਉਹਦੇ ਕਰਮ ਨਾਮ ਨੇ, ਜੋ ਉਹਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਯਾਦ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਟਿਕਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਟਿਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਾਮ ਦੀ ਬਰਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜੇ ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਹੰਕਾਰ ਜੋ ਵੈਰੀ ਨੇ ਇਸ ਅਧਿਆਤਮਕ ਜੀਵਨ ਦੇ, ਉਹ ਕਾਬੂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਗਿਆਨ ਖੜਗ ਨਾਲ ਪੰਜਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟ ਦੇਈਦਾ ਹੈ। ਗੋਬਿੰਦ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਥਾਏ ਪਾਏ, ਜੋ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਮਨ ਭਾਇਆ। ਗੁਰ ਧਾਰ ਕਿਰਪਾ ਹਰ ਨਾਮ ਦ੍ਰਿੜਾਇਓ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਆਇਆ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਭਾ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਨਾਮ ਦੀ ਬਰਕਤ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਕਾਰ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੇ ਨਾਲ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਪੰਜੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਦੇ ਬੜੇ ਪਾਵਨ ਬੋਲ ਨੇ, ਗੁਰ ਕੈ ਸ਼ਬਦ ਪੰਚ ਸੰਘਾਰੈ, ਆਪ ਧਰੈ ਸਗਲੇ ਕੁਲ ਤਾਰੈ। ਵਿਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਕੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਹਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਅਜ਼ਮਤ ਨਾਲ ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ ਜਿੱਤ ਲਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਪ ਤੇ ਮੁਕਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੇ ਸੇਵ ਦੈਮਸੈਲਵਸ, ਆਪਣਾ ਆਪ ਤੇ ਉਹ 84 ਲੱਖ ਜੂਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾ ਹੀ ਗਏ, ਆਪਣੇ ਦੁੱਖ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੱਟ ਹੀ ਲਏ। ਦੇ ਵਿਲ ਸੇਵ ਦੇਅਰ ਜਨਰੇਸ਼ਨਸ ਐਜ਼ ਵੈਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲਾਂ ਵੀ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਨਿਜਾਤ ਹਾਸਲ ਹੋ ਗਈ ਸਭ ਨੂੰ। ਕਬ ਕਲ ਠਕੁਰ ਹਰਦਾਸ ਤਨੇ, ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਸਰ ਆਪਰ ਪਰੇ। ਕਵੀ ਕਲ ਸਹਾਰ ਜੀ ਇੱਥੇ ਗਲੂਏ ਮੁਬਾਰਕ ਤੋਂ ਬੋਲ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਠਕੁਰ ਦਾ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਦੇਵਤਾ, ਪੂਜਯ ਇਸ਼ਟ ਦੇਵ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਠਕੁਰ, ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਠਕੁਰ ਹਰਦਾਸ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਵੀ ਹੈ, ਸਵਾਮੀ ਮਾਲਕ ਬੜੇ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਾਈ ਹਰਦਾਸ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਚੂਨਾ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਮਾਤਾ ਦਇਆ ਕੌਰ ਦੀ ਕੁੱਖ ਤੋਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਚੌਥੇ ਸਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਠਾਕੁਰ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਜਾਂ ਠਕੁਰ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਰਾਜਪੂਤਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਪਦਵੀ ਵੀ ਹੈ। ਰਾਏ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਵਾਮੀ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤਨੇ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਤਨਿਆ, ਫਰਜ਼ੰਦ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਦਿਲਬੰਧ ਨੂੰ, ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ। ਐ ਹਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਫਰਜ਼ੰਦ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਅਗਿਆਨ ਨੂੰ ਖਹਿ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਗਿਆਨ ਬਖਸ਼ਣ ਵਾਲੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਔਰ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਰ ਆ ਭਰ ਭਰੇ। ਸਰ ਤਲਾਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਸਰੋਵਰ ਨੂੰ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਮਨ ਦਾ ਸਰੋਵਰ ਹੈ ਤੇ ਚਾਹੇ ਤਨ ਦਾ ਸਰੋਵਰ, ਤਨ ਦੀ ਝੋਲੀ ਹੈ, ਜੋ ਪਦਾਰਥਾਂ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਹੈ। ਤਨ ਦੀ ਝੋਲੀ ਤੇ ਮਨ ਦੀ ਝੋਲੀ ਨਾਮ ਤੋਂ ਸਖਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਂਡੇ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਖਾਲੀ ਨੇ। ਐਸੇ ਆ ਭਰ ਮਨ ਦੇ ਸਰੋਵਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਜਲ ਨਾਲ ਭਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਤਨ ਦੀ ਜੋ ਝੋਲੀ ਹੈ, ਤਨ ਦਾ ਜੋ ਸਰੋਵਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਭਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਬਾਣੀ ਦਾ ਫੁਰਮਾਨ ਹੈ, ਆਪ ਛੋੜ ਬੇਨਤੀ ਕਰਹੋ ਸਾਧ ਸੰਗ, ਅਗਨ ਸਾਗਰ ਤਰਹੋ। ਹਰ ਧਨ ਕੇ ਪਰ ਲਿਹੋ ਭੰਡਾਰ, ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਨਮਸਕਾਰ। ਐ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾ ਭਾਵ ਤਿਆਗ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਨ ਆ ਜਾਵੇ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ
ਤੁਹਾਡੇ ਬਖਸ਼ੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰੇ, ਨਾਮ ਜਪੇ, ਐਸੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚੋਂ ਦਲਿੱਦਰ ਮਿਟ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਹਦੇ ਜ਼ਿਹਨ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਟਿਕ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਭੰਡਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਭਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਤਨ ਦੇ ਭੰਡਾਰੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨਾਲ ਭਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਦੀਨਤਾ ਮਨ ਦੀ ਵੀ ਦੂਰ ਅਤੇ ਗਰੀਬੀ ਤਨ ਦੀ ਵੀ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਐਸੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਦਾ ਹੀ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ। ਆਈ ਆਲਵੇਜ਼ ਬਾਉਸ ਟੂ ਦਾ ਪਰਫੈਕਟ ਗੁਰੂ। ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਸਜਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮਨ ਤੇ ਤਨ ਦੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਗੁਰ ਤੀਰਥ ਗੁਰ ਪਾਰ ਜਾਤ, ਗੁਰ ਮਨਸਾ ਪੂਰਨ ਹਾਰ, ਗੁਰ ਦਾਤਾ ਹਰ ਨਾਮ ਦੇ, ਉਧਰੈ ਸਭ ਸੰਸਾਰ। ਗੁਰ ਸਮਰੱਥ ਗੁਰ ਨਿਰੰਕਾਰ, ਗੁਰ ਊਚਾ ਅਗਮ ਅਪਾਰ, ਗੁਰ ਕੀ ਮਹਿਮਾ ਅਗਮ ਹੈ, ਕਿਆ ਕਥੇ ਕਥਨ ਹਾਰ। ਜਿਤੜੇ ਫਲ ਮਨ ਬਾਂਸ਼ੀਆ ਹੈ, ਤਿਤੜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਸੇ। ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਤੀਰਥ ਨਹੀਂ। ਤੀਰਥਾਂ 'ਤੇ ਲੋਕ ਮਨ ਦੀ ਮੁਰਾਦ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਰਾਦ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਨਾਤਨ ਮਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਲਪ ਬ੍ਰਿਸ਼ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੈਸੀ ਵੀ ਆਸਾ ਕਰੋ ਉਹ ਪੂਰਤੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਕਲਪ ਬ੍ਰਿਸ਼ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਹੀ ਪਾਰ ਜਾਤ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਤੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਮਨਸਾ ਹੈ, ਇੱਛਾ ਹੈ, ਮੋਕਸ਼ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਧਨ ਦੌਲਤ ਪਦਾਰਥ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਹਰ ਮਨਸਾ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਹੀ ਵਿਲ ਫੁਲਫਿਲ ਆਲ ਡਿਜ਼ਾਇਰਸ। ਤੇਰੀ ਹਰ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਕਰੇਗਾ ਗੁਰੂ। ਗੁਰੂ ਦਾਤਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਮ ਵੀ ਬਖਸ਼ਦਾ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਉਧਾਰ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਉਂ ਸਮਝ ਲਓ ਗੁਰੂ ਸਰਬੱਗ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਮਰੱਥ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਆਕਾਰ ਹੈ, ਸਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਲੋਂ ਉੱਚਾ ਕੋਈ ਤੀਰਥ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਕਲਪ ਬ੍ਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਬਿਆਨ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਚੰਮ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਅਗਮ ਮਹਿਮਾ ਦਾ ਮਾਲਕ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਕੋਈ ਕਥਾਕਾਰ ਪੈਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਅੰਤ ਪਾ ਸਕੇ। ਐਸੀ ਅਜ਼ਮਤ ਹੈ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ। ਇਸ ਰੂਹੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨੇ ਉਹ ਬੁਲੰਦ ਹਸਤੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ, ਜਿਹਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਣ ਨਾਲ, ਜਿਹਦੀ ਗਤ ਗਾਉਣ ਨਾਲ, ਜਿਹਦੀ ਕੀਰਤੀ ਗਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਹਾਂ, ਭਵਸਾਗਰ ਤੋਂ ਤਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੁੱਕਿਆਂ ਨੂੰ ਹਰੇ ਕਰਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ, ਢੱਠਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ, ਸਖਣਿਆਂ ਨੂੰ ਭਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ। ਝੋਲੀਆਂ ਭਰਨ ਵਾਲੇ ਉਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਆਦਮ ਜੀ ਬਾਬਤ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੋ ਨਾ, ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਰਾਸ਼ ਦੂਜੀ ਪੜ੍ਹੋ, ਅਧਿਆਏ 41 ਹੈ। ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਕਵੀ ਰਾਜ, ਉਹ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਿੱਧੂ ਕੁਲ ਮਹਿ ਜਾਟ ਇੱਕ, ਭੁੱਲਰੀਏ ਸ਼ੁਭ ਗੋਤ, ਆਦਮ ਜਿਸਕੋ ਨਾਮ ਹੈ, ਘਰ ਸੰਤਤ ਨਹਿ ਹੋਤ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਆਦਮ ਜੀ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਸਿੱਧੂ ਕੁਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨੇ। ਬੈਰਾੜ ਕਰਕੇ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋਏ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਜ਼ਮੀਨ ਬੜੀ ਸੀ, ਸਾਂਭਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੜੇ ਪੀਰ ਫਕੀਰ ਤੇ ਆਏ, ਗੱਲ ਨਾ ਬਣੀ। ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਸੇਵਕ ਮਿਲਿਆ, ਸਿੱਖ ਮਿਲਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਮਨ ਦੀ ਬਿਰਥਾ ਦੱਸੀ, ਪੀੜਾ ਦੱਸੀ। ਉਹ ਸਿੱਖ ਨੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਾਬਤ ਭਾਈ ਆਦਮ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਭਾਈ ਉਦਮ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਜਿਨ ਨਾਮ, ਪੂਰਨ ਕਰ ਹੈ ਸੰਪੂਰਨ ਕਾਮ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ
पहले सरगुण स्वरूप गुरु नानक तो चौथे गुरु रामदास ने कोई भी तेरे मन की मुराद है हर कर्म नूं पूर्ति बख्शदा है गुरु रामदास। जिहड़ा सेवा करदा है उन्हां दे दर दी वो झोलियां भर दिंदे ने। बाणी चाहुंदा है ना, जां मिलिया पूरा सतगुरु अमाली ता आसा मनसा सब पूरे। एक जग्यासू रूप इस्त्री दूजी जग्यासू इस्त्री नूं कहंदी है, सहेलीए मैनू पूरा गुरु मिल पिया, मेरे मन की हर मुराद मेरे गुरु खसम ने पूरी कर दी है, हर इच्छा पूरी कर दी है, दुखां चों कढ़ के सुखां दे सहत कर दिता है। और मेरा सतगुरु उही है जो हर जरे विच निर्गुण होके समाया अकाल पुरख है, उही सरगुण होके दुनिया ते आया सतगुरु नानक है। हुण भाई आदम जी की अवस्था वृद्ध है, बजुर्ग ने, घर वाली भी बजुर्गी विच है, सोचता है मना भी मैं सुक्का रुख हाँ, फल कित्थों लगेगा। खैर गुरु रामदास के दर ते सेवा करदा हाँ, जे औलाद ना भी होई ते गुरु मुक्ति दाते ने, 84 लख जूना तो ही निजात मिल जावे, लोक परलोक ही सौर जावे। गुरु रामदास पातशाह के दर ते सेवा करन लग पे। गुरु के चक रामदासपुर अमृतसर। बाणी का फरमान है, गुर सेवा प्रभ पाया सच मुक्त द्वारा। गुरु दौलतां शोहरतां ते बख्शदे ही ने, रिद्धियां सिद्धियां ते बख्शदे ही ने, मुक्ति का द्वार भी गुरु की किरपा नाल हासिल हो जाता है। वेखो देवी देवते पीर फकीर तुहाडे मन की मुराद पूरी कर सकते हैं, रिद्धियां सिद्धियां उन्हां कोल भी हुंदियां है। रब दे गीत गाउण वाला सिद्धियां दा मालक बन जाता है। बाणी कहंदी है ना, अष्ट सिद्ध नवनिध एह करम प्राप्त जिस नाम देहे। पर पदार्थ सदीवी नहीं हुंदे, मिट जाते हैं, शरीर मिट जाता है। देवी देवते रहबर पीर फकीर मुक्ति नहीं दे सकते। 84 लख जूना चों नजात केवल गुरु ही दे सकता है। गुरु विच ही ऐसी अजमत है। सो महाराज मुक्त द्वारा बख्शण वाले ने। ये विचार लैके भाई आदम गुरां दे दर ते सेवा करदा है। गुरां नूं नमस्कार कीती, सेवा विच जीवन ला दिता। जंगल जांदा है उजाड़ विच, लकड़ां कट के 2 पंडां बन्नदा है। एक पंड जिथे आसन है उथे छत हेठां रख लैंदा है, ते एक पंड लंगर विच पा दिंदा है जिथे भोजन तैयार होना है, चुल्हे विच। इउं सेवा करदियां समां लंघदा गया। गुरु रामदास पातशाह सिखां सेवकां नूं लैके लोकाई नूं परम ईश्वर दे नाल जोड़न, लोकाई नूं तारन, सिੱਖੀ दे प्रचार प्रसार दे लई गुरु दे चक तो बाहर गए। बाणी दा फरमान है, भूला मार्ग सतगुर पाया अगम अगोचर गुरु दिखाया। जिहड़े लोग करेतना जुड़ के करते अकाल पुरख नूं भुलदे ने ना, गुरु साहब उन्हां लोकां नूं करते नाल जोड़न लई दुनिया ते आए, सच नाल जोड़न लई दुनिया ते आए। जिहड़ा परमेश्वर नज़री नहीं आउंदा वो गुरु दर्शा दिंदे ने। इस कारज लई पातशाह निकले ने। कुछ दिन प्रचार करके फिर गुरु के चक आए। सीत बड़ी है, ठंड बड़ी है, सियाल है, हुण बरखा भी बड़ी हुई है, बालन सारा भिजिया सी। जदों भाई आदम ने तकिया भी गुरु के जो सिख ने ठरे पए ने ठंड दे विच, सीत दे विच, ते वो जिहड़ा बालन पासे रखदा सी ना छत दे हेठां, वो सुक्का बालन लिआया, सांभियां होइयां लकड़ां कढ के लै आया ते सिखां दे अगे छोटे छोटे अंगीठे बाल दिते, धूणियां बाल दित्तियां।
ਸੀਤ ਭਰੀ ਰਾਤ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਅੱਗ ਸੇਕੀ ਤੇ ਪਾਲਾ ਮਿਟ ਗਿਆ, ਪਾਲਾ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹ ਰੌਸ਼ਨੀ ਤੱਕਦੇ ਨੇ, ਅੰਗੀਠੇ ਬਲਦੇ ਹੋਏ ਤੱਕਦੇ ਨੇ। ਸਵੇਰ ਹੋਈ, ਭਰੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੱਜੇ ਸਨ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੱਜਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਉਂ ਸੰਗਤ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਗਲੂਏ ਮੁਬਾਰਕ ਤੋਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬੋਲੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਰਾਤ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਕਾ ਬਾਲਣ ਕਿਸ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ? ਕਿਸ ਨੇ ਅੰਗੀਠੇ ਬਾਲੇ ਨੇ? ਮੇਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਿਸ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਸੀਤ ਕਿਨੇ ਦੂਰ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਹੁਣ ਜਾਣੀ ਜਾਣ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪਾਇਆ ਸਤ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਿੱਖੋ, ਉਸ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੂੰ ਖੋਜ ਕੇ ਲਿਆਓ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਬੜੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਛਾ ਹੈ, ਮੁਰਾਦ ਹੈ, ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਤਰੁੱਠਿਆ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਕਰੇਗਾ। ਇੱਕ ਬਾਣੀ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ, ਗੁਰ ਸਿੱਖਾਂ ਅੰਦਰ ਸਤਿਗੁਰ ਵਰਤੈ, ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਨੋ ਲੋਚੈ ਸੋ ਗੁਰ ਖੁਸ਼ੀ ਆਵੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਘਾਲਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਸਿੱਖ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਭੇਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਨਦੀ ਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਸਾਗਰ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਹੀ ਵਰਤਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੋ ਨਿਬੜਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਲੋਚਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਸਨ। ਭਾਈ ਆਦਮ ਜੀ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਆਦਮ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹਾਂ। ਜੋ ਮੰਗੋਗੇ ਇਹ ਸਾਡਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਹੁਣ ਭਾਈ ਆਦਮ ਜੀ ਸੋਚੀ ਪੈ ਗਏ, ਮਨਾ ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਵਿੱਚ ਆ, ਘਰ ਵਾਲੀ ਵੀ ਬਿਰਧ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਬਲ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਮੰਗ ਵੀ ਲਿਆ ਭਾਰੇ ਦਰਬਾਰ ਅੰਦਰ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਖੌਲ ਢਾਉਣਾ ਹੈ ਵੀ ਕਦੇ ਸੁੱਕਿਆਂ ਰੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫਲ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਕਦੇ ਬੁੱਢਿਆਂ ਘਰ ਵੀ ਔਲਾਦ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਸੰਕੋਚ ਕੀਤਾ, ਮਨ ਦੀ ਮੁਰਾਦ ਸਾਵੇਂ ਨਾ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ। ਸੰਗ ਆ ਗਈ ਤੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਬਖਸ਼ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਇਉਂ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਦੀਦਾਰੇ ਦੇ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਕਿਰਪਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਬੋਲੇ ਨੇ, ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਆਦਮ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਹੋਰ ਹੈ, ਉਹ ਮੰਗਣਾ ਕਰੋ। ਭਾਈ ਆਦਮ ਜੀ ਫਿਰ ਸੰਕੋਚ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਸੰਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਜੀਵਨ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹੀ ਗੁਜ਼ਰੇ, ਮੇਰਾ ਇਹੀ ਇੱਕ ਚਾਹਨਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੀਸਰੀ ਵਾਰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ, ਭਾਈ ਆਦਮ ਇੱਛਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ, ਸੰਗਦੇ ਕਿਉਂ ਹੋ? ਜੋ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਅੱਜ ਮੰਗ ਲਵੋ। ਦੇਖੋ, ਬੰਦੇ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਚੰਮ ਤਾਈਂ ਹੈ, ਮਨ ਤਾਈਂ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਬਾਬਤ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਗੁਰ ਪੂਰਾ ਭੇਟਿਓ ਬਡਭਾਗੀ, ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਸੁਗੜ ਸੁਜਾਨ। ਗੁਰੂ ਪੂਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਸਰੂਪ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨਿਰਗੁਣ ਜੋਤ ਹੋ ਕੇ ਸਮਾਇਆ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਦੀ, ਸੋ ਮੰਗਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਹ ਭਾਈ ਆਦਮ ਜੀ ਦੀ ਘਰਵਾਲੀ ਪਾਸ ਆਈ, ਹੌਸਲਾ ਕਰਕੇ ਦੋਵੇਂ ਜੀ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਰੁੱਖ ਸੁੱਕੇ ਨੇ, ਫਲ ਲਾ ਦਿਓ। ਦੌਲਤਾਂ ਸ਼ੋਹਰਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬਖਸ਼ੀਆਂ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਪਰ ਸਾਂਭਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਦਾਤ ਝੋਲੀ ਪਾ ਦਿਓ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧਿਆਨ ਲੀਨ ਹੋਏ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਬੋਲ ਨੇ, ਭਲੀ ਭਾਂਤ ਹਮ ਖੋਜਨ ਕੀਨਾ, ਤੋਹੇ ਭਾਗ ਹੈ ਸੰਤਤ ਹੀਨਾ। ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੈ
ਸਾਡੇ ਨਿਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਲਿਖਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤਾਨ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਕੀਨ ਮਹਾਨਾ ਜਿਸ ਤੇ ਹਮਨੇ ਬਾਕ ਬਖਾਨਾ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਕੇ ਬਚਨ ਕਰ ਬੈਠੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕਾਰਨ ਤੇ ਮੈਂ ਨਿਜ ਅੰਸ਼ ਜਨਮਿਓ ਤਵ ਗ੍ਰਹਿ ਬਿਰਦਹ ਬੰਸ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ, ਆਤਮ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਅੰਸ਼ ਬਖਸ਼ਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਔਲਾਦ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਨਿਰਗੁਣ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜੋ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਅੱਜ ਸਰਗੁਣ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਐਸਾ ਭਗਤ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰੇਗਾ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਵੰਸ਼ ਦੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਤੁਸੀਂ ਭਗਤੂ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਗਲੂਏ ਮੁਬਾਰਕ ਚੋਂ ਬੋਲ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ। ਇੱਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦਾਂ ਭਾਈ ਆਦਮ ਦੇ ਘਰ ਇੱਕ ਬਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਿਰਧ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਜੀ। ਨਾਮ ਉਹਦਾ ਭਗਤੂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਬਾਣੀ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ, ਸਭ ਕਿਛ ਵਸਗਤ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਆਪੇ ਕਰਨ ਕਰੇਵ ਸਤਿਗੁਰ ਕੈ ਬਲਹਾਰਣੈ ਮਨਸਾ ਸਭ ਪੁਰੇਵ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਸਭ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਹੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਬਣ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਬਲਹਾਰੇ ਜਾਈਏ ਉਸ ਗੁਰੂ ਦੇ, ਜੋ ਚਾਹੋ ਜੋ ਇੱਛਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਬੁੱਢਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਫਲ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਸੁੱਕਿਆਂ ਰੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਫਲ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਭਗਤੂ ਜੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਸਿੱਖ ਹੋਏ। ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਰਚਨਾ ਸਮੇਂ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਾਨ ਸੇਵਾ ਭਾਈ ਭਗਤੂ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕੀਤਾ। ਬ੍ਰਹਮਵੇਤੇ ਬ੍ਰਹਮਲੀਨ ਮਹਾਤਮਾ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ। ਤੇ ਭਾਈ ਭਗਤੂ ਜੀ ਦੀ ਕੁਲ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਭਾਈ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਪੁੱਤਰ ਭਾਈ ਦੇਸੂ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਤਾਪੀ ਨੇ ਕੈਂਥਲ ਰਿਆਸਤ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਇਹ ਭਾਈ ਦੇਸੂ ਦੇ ਲਾਇਕ ਪੋਤੇ ਕੈਂਥਲ ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਰਾਜਾ ਉਦੇ ਸਿੰਘ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਵੀ ਰਾਜ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਪਾਸ ਰੱਖ ਕੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰੰਥ ਲਿਖਵਾਉਣਾ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਉਹੀ ਅੰਸ਼ ਸੀ। ਖੈਰ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਵੇਗਾ, ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਸਰ ਅਭਰ ਭਰੇ। ਜਿਹੜੇ ਭਾਂਡੇ ਖਾਲੀ ਨੇ ਦੌਲਤਾਂ ਸ਼ੋਹਰਤਾਂ ਨਾਲ ਭਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਦਾ ਝੋਲਾ ਨਾਮ ਤੋਂ ਸਖਣਾ ਹੈ ਉਹ ਨਾਮਣੇ ਨਾਲ ਭਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਨਾਮ ਝੋਲੀ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਦੀ ਝੋਲੀ ਨਾਮ ਨਾਲ ਤੇ ਤਨ ਦੀ ਝੋਲੀ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨਾਲ ਭਰ ਦਿੰਦਾ ਏ। ਗੁਰ ਆਸਾ ਮਨਸਾ ਪੂਰੀਆ ਮੇਰੀ ਜਿੰਦੜੀਏ, ਹਰ ਮਿਲਿਆ ਭੂਖ ਸਭ ਜਾਏ ਰਾਮ ਧੁਰ ਮਸਤਕ। ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਲਿਖਿਆ ਮੇਰੀ ਜਿੰਦੜੀਏ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਏ। ਰਾਮ ਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਿਲ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਸਾ ਮਨਸਾ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਦਾ ਗੁਰੂ ਹੈਜ਼ ਫੁਲਫਿਲਡ ਮਾਈ ਹੋਪਸ ਐਂਡ ਮਾਈ ਡਿਜ਼ਾਇਰਸ। ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਹਰ ਮੁਰਾਦ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਖਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਉਂ ਸਮਝ ਲਓ ਐਸੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਮੰਗਣਾ ਹੀ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬੰਦੇ ਦਾ, ਭੁੱਖ ਮਿਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਐਸਾ ਸੰਤੋਖ ਬਖਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਐਸੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਦਾਸ ਇੱਥੇ ਹੀ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਸੰਕੋਚਦਾ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।